মানব টিভির পক্ষ থেকে আমি সাইদ চৌধুরী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা একটি চ্যারিটি সংগঠন নিয়ে কথা বলবো। অনেক বিষয় নিয়ে তারা কাজ করছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করছেন। আমরা শুনবো তাদের কাছ থেকে। আমরা দেখি রুবি বাংলাদেশ কি নিয়ে কি ভাবছেন। So the idea started 8 years ago. 8 years ago, I was working in different social justice environments. I worked for lots of different companies like the Council of Europe, like EU, and last year we registered in August, and since registering August we now have programs in Bangladesh, in Pakistan, in Malawi, and in Uganda as well. We're thinking of, and then also we have projects in the UK as well. So we're in 5 different regions now doing various different projects. We have different partners all over the world, but this is so far the growth in 1 year. So we're working in several different regions in Bangladesh. Our first region that we specifically worked in was Cox's Bazar, working with the Rohingya refugees, specifically on their mental health, neurodivergence, and physiotherapy. Our goal is to build a physiotherapy centre to really understand the needs of the Rohingya refugees. And then, as well as that, we first started off with doing research, really doing some capacity development, needs assessment, some one-on-one consultations with other organizations that work in Bangladesh. বাংলাদেশে কাজ করছেন মৎস্যজীবীদের নিয়ে। সাগরের নিচে মানুষ হারিয়ে যায়, বন্যার সময় ঝড় তুফানে মানুষ হারিয়ে যায়। এই হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে লোকেট করবার চেষ্টা করছেন। এটা খুব অসম্ভব সুন্দর চিন্তা। এই গরিব মানুষগুলোকে নিয়ে কেউ ভাবে না, রাষ্ট্রীয়ভাবেও তেমন কোনো প্রকল্প আছে বলে আমার জানা নেই। রুবি এই বিলেত থেকে বাংলাদেশে গিয়ে এইসব অনুসন্ধান করছেন, গবেষণা করছেন, প্রজেক্ট তৈরি করছেন এবং আগামী দিনে এই অসহায় মানুষগুলোকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। রুবি বলছিলেন চিটাগাংয়ের কথা। We have a variety of programs, so in education, in healthcare, and one of the innovative projects that we're doing is working with the fishermen who get lost at sea. So we will start with Chittagong first, and then we will implement these trackers with the Royal Air Force into the ships to track them when they get lost at sea. So there's a lot going on in Bangladesh. বিলেতে বাংলাদেশিরা সকল ক্ষেত্রে কাজ করছে, অনেক অবদান রাখছে এখানকার অর্থনীতিতে, সমাজ বিকাশে। রবি সিলেটের নিয়েও ভাবছেন, তিনি সিলেটে একটা ভালো কোনো প্রকল্প স্টার্ট করতে চান। But because there's a large diaspora in the UK in Sylhet as well, we're very interested to start programs in Sylhet. The only reason we've started projects in these locations is because I went to Bangladesh in December and I went to Chittagong, to Bogra and to Dhaka, so I have connections there. But slowly we're building our portfolio to also go within Sylhet as well. We're definitely thinking of working with the Sylheti community. I think we would probably start with education and healthcare because we have more resources in these 2 specific needs. But I think the first thing we need to do is go and meet the community and speak with them and understand what are the areas they want us to support. I think the best way to work with communities is to really understand what they want versus we tell them what they need. So hopefully in the future, inshallah, we will have projects in Sylhet as well. আপনারা কি কাজ করছেন, কখন থেকে আপনার সাথে যুক্ত হলেন? অনেক ধন্যবাদ সাইদ ভাই। আমি মৌমিতা, আমি বাংলাদেশি। আপনি যেমন দেখছেন রুথলেস ইন্টারন্যাশনাল, আমরা বিভিন্ন বিশ্বে, আপনি যেটা বললেন যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের কাজ চলছে। আমাদের ফাউন্ডার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রুবি বুখারি। রুবির এটা স্বপ্ন ছিল এমন একটা অর্গানাইজেশন শুরু করবে, যেখানে আপনি জড়ালেন কিভাবে তার সাথে পরিচয় হলো? আমার পরিচয় হলো রুবির সাথে, আমরা একসাথে কাজ করছি একটা অর্গানাইজেশন লেপটা, সেখানে ওর কথা শুনে আমার এতই ভালো লাগলো, কারণ আমি আগেও এ ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলাম বাংলাদেশে। তখন থেকেই যখন আমি শুনলাম আমার এত ভালো লাগলো যে বোর্ড অফ ডিরেক্টর হিসেবে আমি জয়েন করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম, কারণ আমি এর আগেও বিভিন্ন এনজিওর সাথে বোর্ড অফ ডিরেক্টর পজিশনে আমি লিডার হিসেবে কাজ করেছি। সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা অসাধারণ সুযোগ আমার জন্য, এবং ওর কাজগুলো দেখে আমি বেশি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি। দেশে আপনি তখন কি করতেন? আচ্ছা, সাইদ ভাই ভালো প্রশ্ন করেছেন। দেশের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি চট্টগ্রাম থেকে আসি। চট্টগ্রামে আমি প্রথম
ইউথ লিডারশিপ অর্গানাইজেশন ক্ল্যাব ফাউন্ডেশন, সেন্টার ফর লিডারশিপ অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড প্রমোশন, জাস্ট যুব সমাজের জন্য আমি একটা চ্যারিটি প্রথম শুরু করি। সেটা খুবই পপুলার হলো, 12,000-এর মতো তরুণ তরুণী আমার অর্গানাইজেশনে যুক্ত হলো। ইউএস এমবাসি এটাকে খুব পুরস্কৃত করলো বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডে। তারপর আমি ইউএস অ্যাম্বাসেডার ইউথ অ্যাডভাইজার হিসেবে নির্বাচিত হলাম। তখনকার সময় হিলারি ক্লিন্টন যখন বাংলাদেশ ভিজিট করেছেন, তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডেলিগেট হিসেবে আমি ন্যাশনাল টেলিভিশনে বক্তৃতা দেওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই করেছি, কারণ আমাদের কাজটা প্রচারের জন্য যোগ্য ছিল, কারণ আমরা যে কাজগুলো করছিলাম হ্যাঁ ইউনিক কাজ ছিল, এবং চট্টগ্রাম থেকে তখন বেশি অর্গানাইজেশন উঠে আসছিল না, আর ঢাকা কেন্দ্রিক কাজ। চট্টগ্রাম থেকে কিন্তু বিশ্বের সেরাটাই হয়েছে। ডক্টর ইউনূস এখন তো প্রমাণ দুনিয়া জুড়ে যার খ্যাতি আছে, এবং নোবেল লরেট হিসেবে আরো তো অনেকে আছেন, সবাই ইউনূস হতে পারেন না অফ কোর্স। হ্যাঁ, এবং কিন্তু ওনার থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই, তুলে নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ, দেশটা তো কঠিন অবস্থায় ছিল, এই উতরিয়ে নিয়ে আসছেন, বিশ্ব সড়কে তুলে নিয়ে এসেছেন। সেই চিটাগাঙ্গের মানুষ আপনি, এখন আমাদের বাড়িও সেই জায়গায় আসলে রাউজানে। তো আমি গর্বিত। আপনি রুথলেসে যখন যোগ দিলেন, জি, তারপরে আপনি কি করলেন এবং এখন আপনি কোন পর্যায়ে কাজ করছেন? রুথলেসে আসার আগে একটু বলি যে ইউকেতে আসার পরই আমি আমার পড়াশোনা ছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পাবলিক পলিসিতে এবং ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ে। তো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়টা আবার রুথলেসের কাজের সঙ্গেও জড়িত। তো আমার কাছে মনে হয়েছিল রুথলেস যে কাজগুলো করছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য, সেটা আমার যে পড়াশোনা, আমার যে আগের কাজের যে ধারাবাহিকতা, এটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তো আমি ভাবলাম যে তাহলে আমি রুথলেস জয়েন করি। উগান্ডাতে প্রজেক্ট চলছে, আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট চলছে, যেমন আমরা মালাউইতে হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা এডুকেশন প্রজেক্টে ইন্টারেস্টেড, পাকিস্তান বাংলাদেশে শিশুরা যারা সুবিধা বঞ্চিত, যারা পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে না, তাদেরকে পড়াশোনা করানোর ব্যাপারে আগ্রহী। এসব অনেক কাজের আগের এক্সপিরিয়েন্স আমার ছিল, আবার এখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল একটা ধারাবাহিকতা থাকবে যেখানে আমি ওদেরকে আরো বেশি সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সাথে আমি সাহায্য করতে পারবো, এবং রুথলেস বড় হচ্ছে এভাবে। এবং আপনি যে প্রত্যাশা নিয়ে রুথলেসে যোগ দিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন, এটা কি আপনি মনে করছেন যে আপনার প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে? আসলে এটা আমার প্রত্যাশার চেয়ে আরো অনেক বেশি দিচ্ছে, কারণ আমি ভেবেছি রুথলেস শুরু করেছে 1-2 বছর হয়তো লিমিটের মধ্যে থাকবে, কিন্তু রুবির যে ক্যাপাসিটি নেটওয়ার্কিং করার কিংবা আমার যে ধরনের চিন্তা ভাবনা, আমার কাছে মনে হচ্ছে রুথলেস খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা দুই দেশের দুইজন নাগরিক এক হয়ে কাজ করছেন, বাংলাদেশে কাজ করার ব্যাপারে রুবি কতটা আগ্রহী এবং আপনি কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন? আমি এবং আমার আগেই আসলে রুবি অনেক বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল বাংলাদেশে। আমি পরে জয়েন করেছি। রুবির অলরেডি ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশ সংক্রান্ত কাজ করার। ইনফ্যাক্ট রুবি বাংলাদেশে, আমরা যে দুজন যে অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত, বাংলাদেশে গেছে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য লেপ্রার স্টাফদেরকে হেলথ কেয়ার প্রজেক্টের উপরে। তো ও অলরেডি আমরা বাংলাদেশে কাজ করছি, রুথলেস বাংলাদেশে কাজ করছি অলরেডি, বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজ করছি। লেপ্রা আমাদের একজন ক্লায়েন্ট, যেখানে বাংলাদেশের প্রোগ্রামে আমরা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট দিচ্ছি রুবি কনসালটেন্ট হয়ে। তো বাংলাদেশের প্রজেক্ট আমরা বাংলাদেশে অনেক সুযোগ দেখছি, আর আমি বাংলাদেশে হওয়াতে রুবির হয়তো জিওগ্রাফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা হয়তো একটু কমে যাচ্ছে ব্যাপারটা। হ্যাঁ, আর কালচারালি ও যেহেতু আমরা সাউথ এশিয়ান, সবার মধ্যে একটা কিছুটা মিল আছে, তো মিল আছে, সেই সাথে আমি ওকে আরো আইডিয়া দিতে পারছি, বাস্তবতাটা তুলে ধরতে পারছি। মোটা থেকে বাংলাদেশে আপনারা কি করতে চাইছেন? বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আমাদের হাতে অনেক প্রজেক্ট। আসলে বাংলাদেশে আমরা ক্যাপাসিটির অতীত আমরা দেখছি যে নিটটা, যেমন এই মুহূর্তে রুবি কথা বলছে একটা ফিশারম্যান প্রজেক্ট, অনেক সময় যারা মাছ ধরতে যায় তারা হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য কিভাবে লোকেট করা যায়, এরকম একটা প্রজেক্ট আমাদের কাছে এসছে। কক্সবাজারে হেলথ কেয়ার হসপিটাল করার জন্য আমরা গ্রান্ট লিখছি। আমরা বাংলাদেশে আরো অনেক ধরনের প্রজেক্টে আমরা, আপনি কি জানেন যে এখানে প্রায় 90% প্রবাসী সিলেটি, যাদের সিলেটে আত্মীয় স্বজনকে তারা সাপোর্ট করে, যদি আপনারা প্রকারান্তরে সিলেটে কোনো প্রজেক্ট করতেন, তাহলে এরা যে টাকাটা ডাইরেক্ট পাঠায় সবটা কাজে লাগে না, অনেক সময় আত্মীয় স্বজন খেয়ে ফেলে, আপনাদের মাধ্যমে এই টাকাটা দিয়েই তারা তাদের আত্মীয় স্বজনকে সার্ভিস দিতে পারতো। এরকম কোনো চিন্তা কি আপনাদের আছে? অবশ্যই সিলেটের ব্যাপারে আমাদের একটা আগ্রহ আছে, সেটা সমাজ উন্নয়নমূলক পাশাপাশি সাথে সাথে কালচারাল প্রিজার্ভেশনও আছে। যেমন মনে করুন, এই যে
দ্বিতীয় জেনারেশন যারা এখানে আছেন, তাদের যে কালচারাল একটা টান বা দেশের নিজের জায়গার প্রতি যে টান, এই জিনিসটাকেও আমরা আরো বুঝতে চাই ওরাল হিস্ট্রির মাধ্যমে। আমরা অনেকজনকে ইন্টারভিউ করতে চাই, তাদেরকে কি জিনিসটা আসলে দেশের মাটির প্রতি, সিলেটের মাটির প্রতি তাদেরকে খুব আকৃষ্ট করে। আমরা এই একটা প্রজেক্ট আমাদের হাতে নেওয়ার ইচ্ছে আছে, আমরা বলেছি ভাবি যে মাঝে মাঝে এটা সেটার সাথে খুশি হবেন যে আমরা সিলেট বা প্রবাসীদের রুটসকে আবিষ্কার করার জন্য কয়েকটা ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে অনুরোধ করেছে। আচ্ছা, প্রজেক্ট আমাদের তাদের হয়ে নয়, কিন্তু সাজেশন বা রিকোয়েস্ট তারা করেছে যে আমরা যাতে এখানকার প্রবীণ সাকসেসফুল কিংবা সংগ্রামী মানুষ, সাকসেস ফাইন্যান্সিয়ালি বড় ম্যাটার না, সংগ্রামী জীবন, এদের জীবন কথা তাদের মুখ থেকে আলাপ চালিতার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করছি। অলরেডি আমরা কয়েকটা করেছি এবং বেশ মানুষ এটা পছন্দ করছে, বিশেষ করে অনুসন্ধানী যারা তারা এটা পছন্দ করছে। যেমন আমাদের ইকবাল আহমদ অবি, মুকি মাহমুদ, এরকম স্টাবলিশ যারা আছেন বা বড় বড় লেখক সাহিত্যিক যারা আছেন, তাদের নিয়ে আমরা এই কাজটা করছি। এবং তাদের কাছ থেকে তাদের স্বপ্ন, তারা কেন এসেছিলেন, কেন ফিরে যেতে পারলেন না, তাহলে এখন তাদের দায়টা কি, কি করতে চান শিখরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, এই কথাগুলি এসেছে। এই অ্যাসেসমেন্টের আলোকে যদি আমরা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হই, এরকম কিছু থেকে অবশ্যই আমরা অবশ্যই খুব আগ্রহী হব, কারণ আমি এবং রুবি দুজনেই আমাদের রিসার্চে খুব আগ্রহ। আমরা মনে করি এক্স্যাক্টলি অলরেডি আপনারা আমাদের অনেকটা কাজ এগিয়ে দিয়েছেন। আমরা এখন তাহলে যেটা করতে পারি, সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কি হিস্ট্রিটাকে প্রিজার্ভ করতে পারি, তাই না? কিভাবে এসেছেন। একটা সময় অনেকে বলে যে সিলেটিরা এখানে এসেছিল হয়তো পার্টিশনের কত বছর আগে এখানে এসেছিল জাহাজে করে, কিভাবে তাদের জীবন যাত্রা এক একটা জেনারেশন যাচ্ছে, সেই জিনিসটা তাদের প্রত্যাশা কি আসলে মেটেনি, তাদের মাটির প্রতি টানটা কেমন, তারা পরের জেনারেশনটাকে কিভাবে তাদের কালচারটাকে এক্সপ্লেইন করে, সেটা কি খাবারের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে, আমরা অনেক কিছু জানতে আগ্রহী। এবং সেই কাজটা যদি করে থাকেন, তাহলে আমরা ওই রিসার্চটাকে আমরা খুব, আমাদের রুথলেসের মেইন ইউএসপি হচ্ছে আমরা খুব মেথডিক্যালি কাজ করি। আমরা মেথডিক্যালি কথা বলে দেখেন, এখানে আমাদের অনেক জিনিস আছে আসলে এই কাজগুলো করার। আমি যখন এই দেশে আসলাম জানুয়ারি 2000, আমি এসে দেখলাম অনেকগুলো রেস্টুরেন্টের মালিক বাংলাদেশে। জি, এটা ইন্ডিয়ান বা এশিয়ান খাবার হিসেবে পরিচিত। তখন আমার মনে হলো যে আমাদের এটা গুড কন্ট্রিবিউশন এখানে আছে, কিন্তু আমাদের কথাটা কেন আসছে না? অবশ্যই হ্যাঁ, তাহলে লোকজনকে কথা বললাম, কমিউনিটি লিডার যারা, কেউ হয়তো 5000 বলেন, তো উনি যদি মাঝারি লেভেলের না তখন 5000 বলেন, আর্টে সিনিয়র বা বড় লেভেলে যারা কাজ করেন ওনারা হয়তো 7000 বলেন। আচ্ছা, ওই একটু ব্যবসা করে বলেন, হ্যাঁ, রিয়েল তথ্যটা ছিল না। আমি প্রথম বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলোকে একটা ডাইরেক্টরিতে নিয়ে আসলাম। আচ্ছা, অসাধারণ। ইউকে বাংলা ডাইরেক্টরি, অল সর্ট অফ বাংলাদেশি বিজনেসেস ইন ইউকে। তারপরে দেখা গেল এইটা বাংলাদেশি হওয়ার কারণে লোক যখন একটা রেস্টুরেন্টে যায়, সাদা মানুষ, সে তো ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে যায়, ওটা এটার নাম ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট। এর একটা কারণও আছে। দেশভাগের আগে সবই তো ইন্ডিয়ান ছিল, ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ছিলাম আমরা। ওই সময় যারা রেস্টুরেন্ট করেছে নাম তো দিয়েছে ইন্ডিয়ান। আমিও বই পড়ে তা জেনেছি আসলে যে 47 এর পরে পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া হয়েছে, হিস্টোরিক্যালি হ্যাঁ ভাগ হয়েছে। 71 আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছি। এত সব ভাগের যে ভগ্নাংশ এই রেস্টুরেন্ট মালিকরা সেটা দাবি করতে পারছে না, কারণ ততক্ষণে ইন্ডিয়ান হিসাবে এটা পরিচিত হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ, তখন আমাদের চাইনিজ বন্ধুরা, শ্রীলঙ্কান বন্ধুরা, ইন্ডিয়ানদের সাথে যখন কথা বললাম, অনেকে আমাকে বললেন যদি এই কাজটা করা যায় যে টোটাল এশিয়াকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা যায়। ঠিক, তখন আমরা শুরু করলাম 2007-এ, এবং আমরা এশিয়ার 18,000 রেস্টুরেন্টের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সহ আমরা তালিকা করলাম। আচ্ছা, পুরো ইউকেতে গ্রেট ব্রিটেন একেবারে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড সহ। তখন আমরা দেখতে পেলাম যে চাইনিজ কতটা, জাপানি কতটা, শ্রীলঙ্কান কতটা, অরিজিন ইন্ডিয়ান কতটা, বাংলাদেশি কতটা। এবং শুনলে খুশি হবেন, প্রায় 9,500, 18,000 টোটাল এশিয়ান রেস্টুরেন্টের মাঝে 9,500 সিলেটি বাংলাদেশি। বাহ, অসাধারণ। এবং আরো যেটা হয়তো বাংলাদেশি প্লাস ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশি মিলে, বা চাইনিজ এবং বাংলাদেশি মিলে, কিংবা জাপানিজ এবং বাঙালি। জাপানি হয়তো স্টাফ ছিল, এখন সে পার্টনার যেটা বাঙালি আর জাপানি মিলে এটা জাপানি রেস্টুরেন্ট করেছে। এরকম প্রায় 387টার মতো পেয়েছিলাম, সব মিলে নেলে 10,000। অর্থাৎ টোটাল এশিয়ার মাঝেও মেজরিটি হলো বাংলাদেশি। আচ্ছা, এবং কন্ট্রিবিউশন হিসেবে আপনি দেখেন আমরা যে ট্যাক্স
পে করছি, এটা বাংলাদেশিরা এই গর্বটা নিতে পারে নাই, বিকজ একেবারে স্পেসিফিক তথ্যটা দেওয়া সম্ভব ছিল না। এখন আমরা প্রাউডলি এন্ড লাউডলি বলতে পারি যে টোটাল এশিয়ান রেস্টুরেন্ট 18,000-এর মাঝে প্রায় 10,000-এর মালিক আমরা বাংলাদেশিরা। তার মানে ট্যাক্স বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে কন্ট্রিবিউশন এই সোসাইটিতে, বিশেষ সোসাইটি, এটার বড় অংশের দাবিদার আমরা। এবং আমরা অর্গানাইজেশন হিসেবে ব্রিটিশ ইকোনমিতে বাংলাদেশের কন্ট্রিবিউশনটাও আমরা বের করে দিতে পারি আপনাদেরকে। আমাদের কাজ তো, আমরা তো রিসার্চ মানে পড়াশোনার কারণে আমরা তো এই জিনিসগুলো করেছি না, তো এইটা আপনি যে কাজটা করেছেন এটাকে আমরা এলিভেট করতে পারি, আমরা আরো উপরে তুলে দিতে পারি। মিডিয়া হাউস আমরা ধরেন এগুলোকে দ্রুত এবং যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হব। হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ, অনেক কিছু জানতে পারলাম আমি আপনার থেকে, অনেক কিছু শিখতে পারলাম। কারণ এটা তো আমাদের গর্ব না যে আমাদের দেশের একটা এত বড় অংশ বাংলাদেশি, সিলেটি আমাদের ব্রিটেনের ইকোনমিকে ধরে রাখছে এবং বাংলাদেশের ইকোনমিকে ধরে রাখছে, এবং আমরা ব্রিটেনের খাদ্যাভ্যাস বদলে দিয়েছি। হ্যাঁ, আপনি ব্রিটেনের কালচারও বদলে দিয়েছেন, বাংলাদেশের কালচার। আমি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে যখন দেখি সাতকরা দিয়ে চিকেন, আমি জানি যে এটা আমার দেশের সিলেট থেকে এসছে। কিংবা আমার দেশের ইকোনমিতেও যে বড় অংশ রেমিটেন্সটা যাচ্ছে সেটা সিলেটের বাংলাদেশিরা যারা আছে তাদের কাছ থেকে যাচ্ছে, বাংলাদেশিদের কাছ থেকে। কণ্ঠশিল্পী নোমান আজমি সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের সহায়তা করেন, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একচ্ছত্রভাবে এই দেশে কাজ করছেন। শুধু ব্রিটেনে নয়, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গরিব মানুষের জন্য কাজ করছেন, মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করছেন, অসহায় মানুষের জন্য কাজ করছেন। নোমান ভাই, জি, আপনি কিভাবে তাদের সাথে জড়িত হলেন এবং কি কাজটা আপনারা করতে চান? রুথলেস ইন্টারন্যাশনালের যে প্রতিষ্ঠাতা রুবি বুখারি, রুবির সাথে আমার প্রথম পরিচয় হলো যখন আমরা একই সাথে সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ মান্থের ফাউন্ডিং মেম্বার হিসেবে কাজ শুরু করি। আমি এখনও আছি সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ মান্থের টিম মেম্বার হিসেবে। তো সেখানে আমার সাথে রুবির প্রথম পরিচয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় আমরা একত্রে বিভিন্ন কাজ করেছি। এখন বর্তমানে এই রুথলেস ইন্টারন্যাশনালের যে আপনার বিশ্বব্যাপী বিশ্বের বিভিন্ন গরিব দেশগুলোতে কার্যক্রম, তো সেটা আমি যখন জানতে চাইলাম, কথা প্রসঙ্গে দেখা গেল যে রুবি আমাদের কোম্পানিকেও হেল্প করতে পারে। আমি এবং আমার ওয়াইফ আমরা একটা ম্যানচেস্টারে একটা এনজিও চালাই, যার মাধ্যমে আমরা নির্যাতিত এবং যারা ভালনারেবল এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলে ইংরেজিতে, যা মহিলারা আছে তাদেরকে আমরা বেসিক টেক্সটাইল ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করি। আমাদের সেই কোম্পানিতে কনসালটেন্সি করার জন্য রুবিকে আমরা ইনভলভ করি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমি জানতে পারলাম যে তার এই রুথলেস ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন প্রোগ্রাম, আমি অলরেডি বাংলাদেশে আমি আমার কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে তার কানেকশন করে দিয়েছি এবং চমৎকার কিছু প্রোগ্রাম তারা করতেছে। আমি নিশ্চয়ই রুবি তার শেষ আলোচনায় এই যে বাংলাদেশে জেলেদের জন্য যে তার একটা স্যাটেলাইট প্রোগ্রামের এই ধরনের বেশ কিছু কাজ, যেখানে ডাক্তার মুশতাক আমার ভাগ্নি জামাই এবং বাংলাদেশের প্রথম ফার্টিলিটি ক্লিনিকের যে প্রতিষ্ঠাতা হ্যাঁ, তো তার সাথে কানেকশন করে যে কাজ হচ্ছে কিছু। তখন রুবি যখন এসে আমাকে বললো যে আঙ্কেল, আমরা এই ধরনের কিছু একটা নতুন প্রজেক্ট নিচ্ছি যার মাধ্যমে শুরু করতে চাচ্ছি বাংলাদেশ নিয়ে। আমি বাংলাদেশে গেছি, বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন রিসার্চ করে দেখলাম। তো তার প্রথম প্রোগ্রামটা হলো বাংলাদেশ কেন্দ্রিক। তো সেটা হলো যে আমরা একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে যাব, সেখানে বাংলাদেশি ফুডের সাথে বাংলাদেশি বিভিন্ন ধরনের যে সুস্বাদু খাবার তার সাথে মানুষকে পরিচিত করাবো, একই সাথে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতির সাথে তাদেরকে পরিচিত করাবো। তো সেখানে একটা বাংলাদেশি খাবার পরিবেশন করা হবে, বাংলাদেশি গান পরিবেশন করা হবে, কবিতা, বাংলাদেশি কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু প্রেজেন্টেশন হবে, বাংলাদেশ সম্পর্কে মানুষকে জানানো হবে। এবং এখানে যারা টিকিট বিক্রি করে যারা দেখতে আসবে, অনুষ্ঠানে যারা সামিল হবে, তারা মেইনলি বাংলাদেশি নন বাংলাদেশি। তো আইডিয়াটা হলো যে প্রথমে বাংলাদেশ নিয়ে শুরু করব, এরপরে হবে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, সাউথ এশিয়া এবং পরবর্তীতে হয়তো আরো বিভিন্ন জায়গায় যাবে। তো উদ্দেশ্যটা হলো যে ব্রিটেন একটা মাল্টি কালচারাল সোসাইটি, এখানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন কালচারের, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এথনিসিটির লোক এসে জড়ো হয়। এখানে আমরা যদি একে অপরের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, খাদ্য বা তাদের গান, সঙ্গীত সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, এই পারস্পরিক জানাশোনাটা ভালো হবে, এর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যতা বাড়বে। তো পুরো জিনিসটাই এটা রুবির চিন্তা
এটা যেটাকে বলে ব্রেইন চাইল্ড, সো রুবি ইজ দ্য ব্রেইন প্যারেন্ট ইফ ইউ লাইক ফর দিস হোল আইডিয়া, অ্যান্ড আই এম প্লিজ টু বি পার্ট অফ ইট। আমি এটা খুবই আনন্দিত যে আমি রুবির সাথে এটার সাথে জড়িত হতে পারছি। আজকে আমরা একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে আসছি, এখানে আমরা কিছু এনজয় করলাম বাংলাদেশি ফুড, কিছু কালচার সম্পর্কে এখানে। তো আমাদের আজকে প্রথম মিটিং, এবং আমরা আশা করছি ইনশাআল্লাহ জুলাই শেষের দিকে আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানটা হবে এবং গ্র্যাজুয়ালি আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করব। আমি তাদের সাথে রুবি এবং তার সাথে মৌমিতা তার ডাইরেক্টরের সাথে কথা বললাম, এবং আমি যেহেতু বাংলা ডাইরেক্টরি করেছি দেশে প্রথম, এবং এশিয়ান ডাইরেক্টরিটা আমাদের এই সেক্টরটাকে তো মোটামুটি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেট ব্রিটেনে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে কার কোন দেশের কতটা রেস্টুরেন্ট, সেই তথ্যটা নিয়ে আলোচনা করলাম। আমাদের একটা অ্যাওয়ার্ড উইনিং সেকশন আছে, সেটা নিয়ে কথা বললাম, এবং আমাদের ফুড আপনার ইনগ্রিডিয়েন্ট আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে, সেটা তারা খুব মুগ্ধ হয়েছেন। তো আমার মনে হয়েছে যে আপনার চিন্তা, তাদের চিন্তা, এবং আমি যে কাজগুলো করছি চমৎকার একটা সমন্বয় আছে। হ্যাঁ, আমরা একটা ক্লাস, ইভেন এক ধরনের ক্লাস সিস্টেম যদি করি, যে বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট সেন্টারের সাথে কোথাও হয়তো রোটারি ক্লাব আয়োজন করবে, কোথাও হয়তো লায়ন্স ক্লাব করবে, কোথাও হয়তো স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান করবে, কোনো এনজিও বা চ্যারিটি সংগঠন করবে। তারা ওই এলাকার গরিব মানুষদের, বা কেউ ইংরেজি শিখতো, ইংরেজি শেখানোর জন্য শুধু ইংরেজি শেখাবো না, আমরা ফুড কালচার, মানে এই যে আমরা ইভেন্টগুলো করতেছি, যে আমরা যে টিকেটের মাধ্যমে এগুলো প্রোগ্রাম করবো, সেখানে একটা প্রফিট মার্জিন থাকবে, যেহেতু এটা একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। তো আমাদের এই বৃত্ত টাকা যেটা থাকবে, এটা দিয়ে আমরা এই চ্যারিটেবল কাজগুলো করবো। প্লাস আরেকটা কথা আমি যে আইডিয়াটা দিতে চেয়েছি নোমান ভাই, যে দেখা যাবে বিভিন্ন দেশে চ্যারিটি কাজ করে লোকাল, যেমন সিলেট সিটি ক্লাবকে যদি আমরা বলি যে আপনারা আয়োজন করেন লোকাল ছেলে মেয়েদের সপ্তাহে বা মাসে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট স্কুলে, যেমন আমার স্কুল আছে, আপনি জানেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান স্কুল, কিংবা আরও যেসব ভালো স্কুল আছে, তাদের আহ্বান জানালাম, যারা আগ্রহ দেখালো, তাদের তো সিস্টেম আছে, ক্লাস আছে, বাচ্চাদের বসার জায়গা আছে, সব সুবিধা আছে, শুধু ভালো ইংরেজি শিক্ষক নাই এবং ফুডের উপরে এক্সপার্ট নাই। আমরা এখান থেকে ক্লাসটা যদি দেই, তাহলে একসাথে ভারতে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে হয়তো 3 সিটিতে সবাই কিন্তু এই ক্লাসটা নিতে পারতেছে, ফুড সম্পর্কেও জানতেছে এবং আমাদের কালচার সম্পর্কেও জানতেছে। টেকনোলজির কারণে ক্লাসটা এখানে হবে, তারা স্ক্রিন বসে বড় স্ক্রিনে ওখানে দেখবে, ইন্টারেক্টিভ ক্লাস হয়ে যাবে। টেকনোলজির কারণে এখন সম্ভব, ওদের যে কোনো একজন টিচার সামনে থাকলেই হলো, আর সেন্ট্রাল থেকে আমাদের টেকনোলজির কারণে সেই ইন্টারেক্টিভ ক্লাসটা এখন হওয়া সম্ভব। এটা যদি হয়, তাইলে আমাদের মোটো, আমাদের আইডিয়াস, আমাদের ভাবনা, অর্থাৎ শিকড়ের সাথে আমরা মিলে যাবার, এবং আমাদের মাতৃভূমিকে, পিতৃভূমিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, আমাদের ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা একটা বিরাট সহায়ক। অ্যাবসলিউটলি। তো এইটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আপনি এই আয়োজনের পিছনে যে শ্রম এবং মেধা দিচ্ছেন, আমার মনে হয় এটা সত্যি খুব দ্রুত কাজে লাগবে। আসলে আর কিছু বলতে চান কিনা এই বিষয়ে? বেসিক্যালি আমি এই জন্য বেশি আগ্রহী হয়েছি। প্রথমত আপনি জানেন যে সমাজের উন্নয়নের পিছনে আমার একটা খুব একটা প্যাশনেট একটা কমিটমেন্ট আছে, বাই বর্ন বলা যেতে পারে, জন্মগত। সমাজ উন্নয়ন শুধু জন্মগত না, এটা আপনার রক্তে আছে। হ্যাঁ, আপনার বাবা, আপনি তো জানেন, আমি তার কত ইন্টারভিউ নিয়েছি, আমার কথা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এমন মেধাবী, সত্যিকারের সৎ, মহৎ, যোগ্য, দৃষ্টি সম্পন্ন লোক খুবই কম আছে, আলহামদুলিল্লাহ। জন্মেছে। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে এরকম একজন মহান ব্যক্তির সন্তান আল্লাহ হিসেবে আল্লাহ আমাকে জন্ম দিয়েছে দুনিয়াতে। তো আমি যেটা আপনাকে আগেও বলছি, যে আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো যে আব্বা যে স্বপ্নগুলো দেখতেন, আমিও সেই স্বপ্নগুলোই দেখতে ভালোবাসি। সেই স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য, সেটা হলো যে মানুষের উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন, এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন, একটা পজিটিভ চেঞ্জ আনা। সেটা আপনার ধর্মীয় দিক থেকে হোক, সেটা সামাজিক দিক থেকে হোক, সেটা অর্থনৈতিক দিক থেকে হোক, একটা পজিটিভ চেঞ্জ। তো যেহেতু এই যে রুথলেস ইন্টারন্যাশনালের যে প্রোগ্রামটা, এটার কাজটাই হলো মানুষের মধ্যে একটা মৌলিক পজিটিভ পরিবর্তন আনা। এটি এদের যে রুথলেস শব্দটা মানে সবচেয়ে ভালো লেগেছে, এরা জালিমদের বিপক্ষে, মুসলিমের পক্ষে, অ্যাবসলিউটলি সব যুদ্ধ বিধ্বস্ত, অ্যাবসলিউটলি সকল দেশে তারা কিন্তু খুব স্ট্রংলি প্রো প্যালেস্টাইনিয়ান, মানে সকল, কারণ এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। এটাই আমার কাছে আর একটা বড় আকর্ষণ, যে তাদের কাজ, তাদের এই প্রয়াস মেহনতি মানুষের পক্ষে। এবং আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে
এই যে শব্দটা রুথলেস মানেটা কি, যে যেটা সত্য, যেটা সুন্দর, যেটা ন্যায়, সেইটার পক্ষে আমরা থাকবো, বাধা যাই আসুক সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে, সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে, সমস্ত বাধাকে তছনছ করে আমরা এগিয়ে যাব। এই যে রুথলেস শব্দটা মানেটা যেটা, এই জন্য আমার নামটা খুব পছন্দ হয়েছে। এবং হ্যাঁ, এবং তাদের যে মোটো যেটা, যে আমরা মানুষের মধ্যে একটা মৌলিক পরিবর্তন আনতে চাই ফর দ্য বেটার, চেঞ্জ ফর দ্য বেটার। এই যে একটা থিম, এটা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছে, যার জন্য আর বিশেষ করে আমি তাকে খুব স্নেহ করি, আমার মেয়ের বয়সী। তো আমাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কও আছে, আবার প্রফেশনাল সম্পর্ক আছে। আমাকে সে চাচা ডাকে। তো আমি এটাকে মনে করি যে এই যে উদ্যোগটা, প্রথম যে আমার দেশকে নিয়ে সে উদ্যোগটা নিছে, বাংলাদেশ কেন্দ্রিক উদ্যোগটা, একজন প্রবাসী বাংলাদেশি হিসেবে এই দেশে আমার দেশকে প্রমোট করা, আমার দেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে, এটাকে সহযোগিতা করবো না কোনটাকে করবো? দিস ইজ মাই প্যাশন টু প্রমোট মাই কান্ট্রি টু দ্য পিপল। এক্স্যাক্টলি। এবং প্রতিবেশী এই পকারান্তরে কিন্তু আমরা যেখানে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াসপোরা হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী মানে আমাদের দেশ, সেটাই, এবং প্রতিবেশীর জন্য দায়িত্ব আছে। এবং আমাদের এই যে পরিকল্পনাটা আস্তে আস্তে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোকে পরিচিত করাবো। আমি মানে I feel very, very strongly and passionately about the aim, objective, and the purpose of Ruthless International, what this organization is doing, what it wants to do. I feel passionately about it, and I'm delighted and honored to be part of it and to be supporting it. সবচেয়ে বড় কথা সাইদ ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি এর সাথে সহযোগিতা করতেছেন। I'm really happy যে আপনি এর সাথে আছেন। হৃদয় থেকে, বিকজ এটা আমাদের কাজ, জি, গরিব মানুষকে নিয়ে যে কাজ, জি জি, এবং আমাদের দেশে এই গরিব মানুষের জন্য কাজ করার কথাটা যিনি এতদিন ধরে বলছিলেন, ডক্টর ইউনূস, নোবেল লরেট, তিনি এখন বাংলাদেশের সরকার প্রধান, নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কাজেই গরিব মানুষের কথা বাংলাদেশ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, এটাকে আরো মজবুত করবো ইনশাআল্লাহ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।